дуруд шунавандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо рамани гузашти айёми нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷумъа Одина аз силсилаи хониши бадиӣ. гуфтори ҳафтум. ана ҳоло хоҳарчааш Қамарнисо духтари Капа Калон аст. ба 15 қадам монд. бузургхон хоҳарчаашро дӯст намедошт, чунки вай чун як себи ду тақсим ба модараш монанд буд. бузургхон ҳатто номашро ҳам ба забон намегирифт. ба ҷои номаш набераи Шукури Хоркаш мегуфт. пас чаро ҳоло хоҳараш ба хотираш омад? шояд ин садои хун бошад. мардум мегӯянд ки ӯ боз ду додараку як хоҳарча дорад. оре, онҳо ба ваю хоҳарчааш Қамарнисо рабте ва дахле надоранд. онҳо бачаҳои дубараи модараш, фарзандони кали шодиянд. пас чаро дили ӯ бисьёр мехоҳад ки онҳоро бубинад? ё ӯ ба 25 даромада бошад ҳам ҳанӯз гӯсола аст? бале, бояд ҳамин тавр бошад, вагарна он номаъқулие ки дирӯз кард намекард. дар ин вақт Асад дар даст шиму куртаи утухӯрда ба ошхона даромад ва ин риштаи фикру хаёлашро қатъ намуд. Асадҷон, туро хуб заҳмат додам дия, гуфт хиҷолатмандона бузургхон. ин хел нагӯед ако, магар ҳамин ҳам заҳмат шуд. дадем мегӯянд ки мо 7 пушт ба шумо хизмат кунем ҳам он нағзиҳое ки устодашон, яъне падари шумо дар ҳаққашон карданд, адо карда наметавонем. дар урфият мегӯянд ки қарзи падар бар гардани писар. монед, мо ҳам ба шумо камтар хизмат кунем дия. бале, кӣ гумон мекард ки аз писари Салим Сайёд ва духтари Қамбари Подабон чунин фарзанд мерӯяд. бо табассуми меҳрубонона ба Асад нигариста аз дил гузаронд бузургхон ва бо тамасхур зам намуд. кӣ гумон мекард ки писари Ҷамолхон, ки ӯ шаъну шараф ва обрӯю эътиборро аз ҷон ҳам азизтар медонист, ба чунин рӯз гирифтор мешавад. вай боварии комил дошт ки худи ҳамин рӯз ба ягон мошини роҳгузар савор шуда ба кошона хоҳад расид. дар он субҳи дам ки Мирган ва Тура динамои тракторро аз таъмир бароварда ва хаставу монда шуда дар бошишгоҳи саҳроии тракторчиён бо фароғат мехобиданд, Асад ва ҷӯраҳояш моҳӣ медоштанд. субҳи дам моҳи нағз ба шаст меояд. бузургхон дар пошнаи ғарами беда хурроккашон мехобид ва воқеа ки тамоми шаб чашм дар роҳ буд, ба падари ҳамаи эшону эшонзодагон лаънат хонда фиқфиқкунон гирья мекард. ҳодисае рӯй дод ки ҷараёни зиндагии ҳамаи онҳоро ба куллӣ дигаргун сохт. германияи фашистӣ бе эълони ҷанг аҳдшиканона ба иттифоқи советӣ ҳамла овард. Мирган қарибии бегоҳ ба МТС баргашт. Ҳасанхонов ӯро дар назди дарвоза пешвоз гирифта бо изтироб нақл кард ки немисҳо ба иттифоқи советӣ ҳуҷум карданд. навакак бо радио хабар доданд. мумкин аст боз такрор кунанд. Мирган ҳанӯз дар правленияи колхози Зарбдор аз забони раису муовинаш ин хабари шумро шунида буд. бо вуҷуди ин, ҳоло ҳам ба он бовар намекард. вай бовар дошт ки ин хабар дар натиҷаи иштибоҳи машъуме сар зада аст. бинобар ин андаке бепарво ҷавоб дод: ман ҳам шунидам. барои ин кор ҳарбиён ҳастанд. агар немисҳо ҳуҷум карда бошанд, бе мо ҳам ягон илоҷ мекунанд. беҳтараш ба тарбияти тракторчиён машғул шавед. дирӯз як тракторчӣ маст шуда ба трактор савор шудааст. қариб тракторро ба канал чапа карда будааст ва абрувонашро чин карда зам намуд. шумо бошед бо ҷураатон Кашаков аз кабинет берун намебароед. Кашаков ҷураи ман не, эътироз кард Ҳасанхонов. вазифаи ману шумо ғаллаву пахта рӯёндан, фаҳмидед? ҳа, ғаллаву пахта. барои ҷангу сиёсат одамони махсус ҳастанд. аз паси ин кор нон мехӯранд ва касбашонро аз ману шумо беҳтар медонанд. ҳа, беҳтар. бо вуҷуди ин, дили Мирган бо тадриҷ аз таҳлукаи мубҳаме ва тафсирнашавандае лабрез мешуд.
بنابر راست به بوغالتریا در آمده گوشک رادیو را تاب داد. وی هنوز هم باور داشت که به همین قریبی ها در نتیجه اشتباه مشعوم سرزدن این خبر ناخوش را تفسیر خواهند داد و عالم باز گلستان خواهد شد. با رادیو کدام یک داستان موسیقی اروپایی را نقل می کردند. کرنه ها غالبانه نعره می کشیدند. سرنه ها با آواز مهین خود به آنها پیروی می کردند. دهل ها رعد آسا می خروشیدند و گاه ها به همه این صوت و صدایی که به آن میرگن هیچ سرفهم رفته نمی توانست ناله غژک همراه می شد. چنین به نظر می رسید که این داستان اول و آخر ندارد. دستک رادیو را تاب داد. می خواست که رادیو استانسیه تاشکند یا یگان شهر دیگری را دارد. رادیو استانسیه تاشکند هم همان موسیقی را نقل می کرد. برای داشتن دیگر رادیو استانسیه ها قوه رادیو پیام کمی می کرد. میرگن به ایست پپیروس می کشید. به نظرش یک عالم وقت گذشت. به ساعتش نظر افکند. اکنون 15 دقیقه. به ساعتش باور نکرده به ساعت دیواری نظر افکند. بله، 15 دقیقه. با جهل قوطی خالی پپیروس را مجق کرده پرتافت. حسابچی بوغالتریا ابو را برای پپیروس فرستاد. ناگاه صدای موسیقی قطع گردید. خاموشی اسرارانگیزی به وقوع آمد. بعد از چند ثانیه آواز هولناک و اضطراب‌انگیزی خبر داد که تمام رادیو استانسیه‌های اتفاق سوویتی کار می‌کنند و حالا اخبار حکومتی را خواهند شنواند. میرگن و تمام مردم بوغالتریا سر تا پای گوش شدند و باز همان آواز با همان آهنگ هولناک و اضطراب‌انگیز خبر داد که پگاهی 22 ایون رسا در ساعت 4 وقت مسکو فاشیستان نیمیس عهد شکنانه به اتفاق سوویتی هجوم کرده فلان و فلان شهرها را بمباران کردند. در برابر شنیدن این خبر در بوغالتریا قیامت قایم شد. معلوم گردید که آنها از این خبر واقف نبودند. یکی می گفت که این جنگ بر سر خلق و مملکت فلاکت بسیاری می آورد. دیگر سخنی او را رد کرده اطمینان می داد که همین که بودیانی با شیربچه هایش به اسب‌هایشان سوار شده شمشیرهایشان را از نیام برآرند روزی فاشیستان سیاه خواهد شد. یعنی نیمیس ها را نه تنها از خاک ما بیرون می کنند بلکه سرانده تا خود برلین خواهند برد. سومین سخنان او را رد نموده چنین اظهار عقیده می کرد: این جنگ موتورهاست، جنگ تکنیکه. بنابراین در آن اسب و شمشیرهای بودیانی و شیربچه های او به کار نمی آیند. آره، نیمیس ها ملت خیلی غیور و جنگاور و از لحاظ تکنیک خیلی مترقی هستند و حالا نصف اروپا در دست آنهاست. با وجود همه این آخرالامر تارومار خواهند شد، زیرا هیچ ممکن نیست که ایاسیف ویسریانویچ قصد نیمیس ها را پیشکی پی برده چاره نااندیشیده باشد. انا می بینید همین که او بروتش را جنباند باز عالم گلستان خواهد شد. اما این گپ ها به گوش میرگن نمی در آمدند. چنین می نمود که کسی با پتک گران ببونی گردنش یک تا فراورده است. وی این دفعه به حقانی بودن این خبری مشعوم شبهه نداشت. میرگن در سابقه افسر بود و حالا هم نسبت به این کسب شوق و هوسی داشت. بنابراین عاقبت این زد و خورد را نسبت به دیگر کارمندان MTS بهتر و روشن‌تر تصور کرده می توانست. وی کلویده از بوغالتریا برآمد و به سوی کمیته پرتیوی رایون روان شد. می‌خواست که یگان کاتب را دیده با او مصلحت کند. شاید آنها نسبت به این خبری رادیو معلومات مفصل‌تری در دست داشته باشند. در کمیته پرتیوی رایون یاردمچی کاتب یکم خبر داد که هر سه کاتب برابر شنیدن خبری جنگ و ماشین‌هایشان سوار شده به مرکز ولایت رفتند. میرگن با سری گران و خیالی پریشان از کمیته پرتیوی برآمد و تنها در روی حولی به خاطر آورد که اینقدر راه را پیاده طی کردن شرط نبود. می توانست به ماشینش سوار شده آید. در اول می خواست که باز به کمیته پرتیوی در آمده به MTS تلفن کند که پترا با ماشینش حاضر شود.
اما به ساعتش یک نظر افکند و از این فکرش برگشت. میرگن آهسته آهسته به سوی خانه اش روان شد. در نزد دروازه اسد با دختری همسایه برتا صحبت میکرد. میرگن همسایه اش را خیلی خوب میدانست. پدری برتا میخل شتین مکانیک امتیاز بود و با وجود آنکه معلومات تکنیکی نداشت کسب خود را خیلی خوب میدانست. مادری برتا انا کارلونا معلمه زبان نیمیسی بود و در مکتب 10 ساله زرگر درس می گفت. میرگن به مهنت دوستی، راست قولی و آزادگی اهل این عائله قائل بود. میخیل مرد میان قد شانه پهن و سیاه موی و عقاب بینی است. اگر کس نیمیس بودن او را نداند گمان میکند که تاجیک حقیقی است. زنش ان برعکس خمچه میان، ملموی و کبود چشم. خلاصی کلام از صدها روز زنهایی که میرگن دیده است فرقی ندارد. مویهای برت چون پخال شالی، قدش چون نهال سفیدار، رو و گردنش چون شیر. چنین به نظر می رسید که او را یک عمر تنها با شیر و قیماق پروریدند. برت دختری خیلی مؤدب است و میرگن بسیار میخواست که اگر پسرش یگان وقت به خود شریک زندگی انتخاب کردنی شود، آن شریک محض همین دختری خمشمیانی ملموی باشد. بنابراین هر باره که پسرش را همراهی برت میدید خیلی خوشنود میشد. اما حالا در برابری دیدن آنها در دلش یک حس ناخوش پیدا شد. فقط همینش کم بود که پسرش به نیمیس دختر عاشق شود. میرگن به دروازه نزدیک میشد. همگی 30-40 قدم مانده بود. اسد تبسم کنان چیزی گفت. به گونه های سبسفیدی برت سرخی دمید. اسد باز چیزی گفت. برت با نیم تعظیم جواب داد و به قفا برگشت. اسد ثانیه با نگاهش دختر را گسیلاند و بعد 2-3 قدم به استقبال پدرش گذاشت. آنها دست داده واخوری کردند و به سوی خانه اشان روان شدند. تا دمی که میرگن دست روی میشست و تغییر لباس میکرد، اسد چای ماند و به بالای میز دسترخوان گسترد. پدر و پسر به سری میز نشستند. میرگن حالا هم درباره جنگ، نیمیس ها و عائله شتین فکر میکرد. با تدریج در دلش نسبت به این مرد یک کینه و عداوت مبهمی پیدا میشد. کی گفت که شتین آدمی خوب است؟ اولا وی آدم گریز، با کسی رفت آی ندارد. ثانیاً خسیس، بله خسیس، خواه در رستوران باشد خواه در آشخانه تین به تین حسابی میکند. نه میماند که شریکانش به جای او حسابی کنند، نه به جای شریکانش حسابی میکند. مبادا اگر کسی به جای وی حسابی کند تا پولی آن کس را تین به تین گرداندن ندهد دلش قرار نمیگیرد. پیشتر این خصلت شتین به میرگن معقول بود. کارش درست میگفت او. اگر یگان کس این خصلت شتین را مذمت کند، نه یگان تینی کس را میخورد، نه میماند که یگان تینش به یگان کس رود. اما حالا این خصلت شتین به نظرش چون خساست و حماقت می نمود. وی در ضمیر دل احساس می نمود که این قضاوت در حق شتین بی‌عدالتی است. با وجود آن این فکر را از مینه‌اش دور کرده نمی توانست. برای از مینه‌اش دور کردن این فکر ناخوش به پسرش مراجعت کرده پرسید: خوش، امروز شکار نغز بود؟ بله نغز بود. با تبسم به پدرش نگاه کرده جواب داد اسد. اما یک کس کیفمان را سخت پراند. کی؟ پرسید ابروانش را چین کرده میرگن. در حقیقت کی حق دارد که کیف پسری او، پسری میرگن پرتیزن را پراند؟ قاسم بابایویچ. قاسم بابایویچ؟ ابروان میرگن بالا جهیدند. وی به ماهیگیری تو چی کار داشته است؟ ما شب در چایخانه سری بندر، هو در لب دریا در نزد پراولینی کلخوز یک چایخانه هست کو. انا در همانجا خوابیده و هنوز چشم روز نکفیده به ماهیگیری شروع کردیم. ماهی خیلی نغز به شست می آمد. دماغی همه چاق بود. ما با هزل و شوخی و سرگرمی و سبقت مشغول کاری خود بودیم. قریب 2 ساعت تا 2-3 قد نیزه بلند شدن آفتاب خاموشانه ماهیگیری کردیم.
ناگه صدای رعد آسای بلند شد. کسی با تمام آواز زن و دختر و ارواح پدر و بابای رئیس را با الفاظ قبیح دشنام میداد. نغزکه گوش کنیم. آواز قاسم بابایویچ. از سخنان ناسزای من بعدش معلوم شد که قاسم بابایویچ صبحیدم با ماشین پختزار کلخاز را چرخ زده برآمده است. پختزار یک قرطه را آب زیر کرده است. قاسم بابایویچ رئیس را خوب دشنام داد و دلش را خنک کننده مانده رفت. همین که ماشین قاسم بابایویچ به راه درآمد، رئیس بریگادیر را جغ زد و همه دشنام های قاسم بابایویچ را از دوش خود گرفته به دوش او بار کرد. بعد بریگادیر زوینوای را جغ زده عیناً همین خیل کرد و زوینوای میراب را. بیچاره میراب یک موی سفید نورانی بوده است. ریشش سفید، خواه باور کنید خواه نه، تا کمربندش میرسد. بریگادیر به او چنان ناسزا، چنان گپهای گنده گفت که ماندن گرید. همه این را دیده و شنیده چنان کیفمان پرید که دیگر به ماهیگیری نه میل ماند و نه رغبتی. بنابراین لقلقمان را غنداشته به خانه برگشتیم. از همه عجیبش این که وقتی که از بین قشلاق سری بندر می گذشتیم، من راست به چشم کسی نگاه کرده نمی توانستم. به نظرم چنین می نمود که نه قاسم بابایویچ بلکه من زن و دختر و موی سفیدان این قشلاق را تحقیر کرده باشم. میرگن از این نقل پسرش سخت حیران شد. وی تا حال گمان میکرد که اسد جوانی خودبین و سنگدل است و به غم و اندوه و شادی و سرور دیگران کاری ندارد. انا اندک بی‌عدالتی چخیل او را به شور و هیجان آورده است. بله، معلوم می شود که تا حال تنها قدی پسرش را می دانسته است، اما دلش را نه. آره، میرگن این را بی‌عدالتی می پنداشت، ولی اندکی، چون که وی در زندگی قریب هر روز با چنین واقعه ها دچار می شد. چون که قریب همه کارمندان راهبری کننده رایانشان محض با همین اصول راهبری کردنی می شدند. وی در یاد دارد که قاسم بابایویچ باره برای اثبات کردن این اصول راهبری خود حتی درباره ظلم پروا بودن خلق تاجیک نظریه بافته برآوردنی شد، اما حلیموف باب کرده ادبش را داده ماند. بله، همه این همین خیل است، اما حالا به اسد جواب دادن علاوه بر این جواب پخته دادن لازم. بنابراین میرگن اندکی فکر کرد و گفت: جانی من، کاتب یکم هم من و تو بر این آدم است. رگ و پای دارد، عصب دارد. تو خودت نغز میدانی که برای تا به این درجه نشأ و نما یافتنی پخته آن قطعه بسیار آدمان بسی زحمت کشیدند. انا زحمت چندین آدم در نتیجه خال بیغمی یک آدم قریب است که تلف شود. مگر وقتی که آدم چنین منظره را می‌بیند خون به مینه‌اش نمی‌زند؟ مگر دیگ قهر و غضبش به جوش نمی آید؟ مگر اینان اراده و عقل و تمیز را از دست نمی دهد؟ آنها چند دقیقه خاموش نشستند. اسد از نقش دسترخوان چشم نمی کند و میرگن از قیافه پسرش. میرگن فهمید که از این جواب پسرش قانع نشد، اما برای جواب پخته‌تری پیدا کردن زورش نرسید. آنها خیلی وقت خاموش نشستند و اسد چون دید که پدرش دیگر حرف گفتنی نیست، از نقش دسترخوان چشم نکنده آهسته آهسته به گپ درآمد. ممکن است من خطا کنم، چون که حالا من در زندگی تجربه کذایی ندارم. به هر حال به نظر من چنین می نماید که انسان این موجود شریف است و کسی حق ندارد که او را تحقیر کند. اگر این موجود شریف جنایت صادر کند چی؟ اگر آن موی سفید نورانیت بر این مهنت ده ها آدمان را برباد دهد چی؟ میرگن گمان میکرد که به این سخنها پسرش را ملزم خواهد کرد. برای این دیگر خیل جزا دادن ممکن، مثلا جریمه انداختن، سود کردن، اما شرف انسانی او را پس زدن شرط نیست. بیهوده سری این گپ را کشادم، از دل گذران میرگن. با اسد بحث کردن کاری چندان آسان نبوده است. احتیاط شده جواب دادن لازم، وگرنه آبروی یک پول می شود. این گپت معقول، گفت متفکرانه میرگن.
ин гапатро ҳама медонанд, ба фикрам Қосим Бобоевич ҳам. лекин инро ҳам ба ҳисоб гир, ки одам доимо одам аст. ман гуфтам ку талаф шудани заҳмати даҳҳо нафарро дида сахт оташин шудааст. бинобар ин барои як иқдоми беҷо, ки он ҳам дар сари ҷаҳл содир шудааст, дар ҳаққи як одами мӯътабар ин хел хулоса баровардан хатост. дар хотиратон ҳаст, ман соли гузашта дар хонаи ҷуръатон Эргаш Полвон 2 ҳафта меҳмон шуда будам. дар он ҷо дар як ҳафта 2 бор беихтиёр шоҳиди чунин воқеа шудам. Қосим Бобоевич мебиёянду Эргаш Полвонро хуб дашном медиҳанду боз ба мошинашон савор шуда мераванд. баъд Эргаш Полвон бригадирҳояшонро ҷамъ карда айнан ҳамон суханҳои қабеҳ ва таҳдидҳои беҷоро. бригадирҳо дар навбати худ звенавойҳоро ва онҳо бечора калхозчиҳоро ва сарашро боло ва табассумкунон зам намуд. ба фикрам калхозчиҳо ба ҳавлияшон рафта зану бачаҳояшонро. Мерган ба чашмони писараш нигоҳ карда аз дил гузаронд. дар ҳақиқат ман қадатро медонистаму дилатро не. ман то ҳоло гумон мекардам, ки дар каллаи ту ба ҷуз дарсҳоят, кино ва мототсикл чизи дигаре нест. ту бошӣ ана дар бораи чӣ хел чизҳо фикр мекардаӣ? Асад аз сукунати падараш истифода бурда давом медод. ман нағз медонам, ки ба мардум роҳбарӣ кардан кори хеле мушкил ва мураккаб аст. аз китобе хонда будам, ки роҳбарӣ санъат аст. чунон ки ҳар кас аҳли санъат, агар оддитар карда гӯем ҳар кас навозанда ё худ ҳофиз шуда наметавонад, ба мисли он ҳар кас ҳам роҳбар шуда наметавонад. асад ба падараш нигарист ва чун дид, ки эътирозе надорад ва табассумкунон ба ӯ менигарад, хиҷолатмандона боз ба нақши дастурхон чашм духта суханашро давом дод. ман дар умри худ ҳоло чизеро надидам ва кореро ба субут нарасондам. бинобар ин хуб медонам, ки барои дар чунин мавзӯъҳо фикр рондан ва тарзи роҳбарии касеро маҳкум кардан ҳақ надорам. бо вуҷуди ин, хоҳ хафа шавед, хоҳ не, бо имони комил мегӯям, ки ин хел роҳбарӣ намекунанд. ин роҳбарӣ не, ин санъат не. Мерган кайҳо боз ҳамаи инро медонист, аммо ин мубоҳисаро дигар давом додан намехост, чунки ин на ба Қосим Бобоевич фоидае дошту, на ба писараш, ва мумкин буд, ки ба рӯҳи ноустувору таҷриба надидаи Асад, ки нав ба арсаи зиндагии мустақилона қадам мегузошт, зарбаи сахте занад. бинобар ин кӯшиш намуд, ки ба ин гуфтугӯи нохуш хотима диҳад. ту худат гуфтӣ, ки роҳбарӣ ин санъат аст. ҳар як санъат сирҳое дорад, ки аз чашми дигарон ниҳон аст. онҳоро танҳо аҳли ҳамон ҳунар дида метавонанд. бинобар ин танҳо онҳо ҳақ доранд, ки дар бораи ин ҳунар изҳори ақида ва қазоват кунанд. беҳуда нагуфтанд, ки қадри зар заргар шиносад, қадри ҷавҳар ҷавҳарӣ. магар ҳамтур не? асад мақсади падарашро пай бурд. бале, падараш намехоҳад, ки рафтори Қосим Бобоевичро бо ӯ муҳокима ва қазоват кунад. бинобар ин бо сари хам ҷавоб дод: мумкин. баъд онҳо боз хеле вақт хомӯш нишастанд. фикру хаёли Мерган бо тарзи роҳбарии Қосим Бобоевич банд буд. оре, Асад ҳақ. на танҳо Қосим Бобоевич, балки бисёр калоншавандагони район ана ҳамин хел роҳбарӣ мекунанд. онҳо ақида доранд, ки бе дуғу пӯписа кор ба пеш намеравад. аҷаб мардуме. қиёфаи Мерган то рафт тиратар мешуд. асад инро дида гумон кард, ки падараш аз гапҳои ӯ хафа шудааст. бинобар ин барои рафъ кардани ин кудурат дар бораи ба чӣ аҳвол ба хонаашон омадани бузургхон нақл намуд. бале, касе ки ошиқ шуд, қисматаш ҳамин аст. чӣ хел бо берта самимона суҳбат кардани писарашро ба мадди назар оварда гуфт Мерган: вай ошиқ аст ва ошиқи ноком. ҳушёр шав, боз ту ҳам ба рӯзи вай гирифтор нашавӣ. асад кинояи падарашро фаҳмид. на танҳо падараш, балки бисёр одамони дигар ҳам гумон мекарданд, ки онҳо ошиқу маъшуқанд. ҳатто модараш боре гуфта буд, ки вақте ки падарат хонадор шуд, ҳамсинни ту буд. биё писарам, саратро дутто кунем. берта ба ман хеле маъқул,
худи кулчаи Ширмол барин. ҳеҷ кас бовар намекард ки ӯ бо Берта махсус барои омӯхтани забони немисӣ робитаю алоқа дорад. шакоки шавад ҳам мебахшед, лекин ин гапатон нодуруст. ба лабони Мерган табассум дамид. онҳо падару писар бори аввал дар чунин мавзӯъ суҳбат мекарданд. барои чӣ? агар ҳамаи ошиқони ноком чун ҳамдиёри муҳтарами мо бузургхон майзадаву ҷунундор мешуданд, он гоҳ олам пур аз майзадаву маҷнун мешуд. ин мулоҳизаи Асад падарашро ҳайрон кард. ҳанӯз пок кардани фиси бинияшро ёд нагирифта, чунин мулоҳизаву муҳокима? гоҳ тарзи роҳбарии Қосим Бобоевичро маҳкум мекунаду гоҳ рафтори бузургхонро. агар ҳамин хел давом додан гирад, фардо ё пасфардо ба рафтори падараш ҳам эрод хоҳад гирифт. баъд андаке фикр карду ба чунин хулоса омад. бале, касе ки андаке мушоҳидакор аст, касе ки андаке ақлу тамиз дорад, рафтори ин ду шахсро дида бояд ба чунин хулоса ояд. бинобар ин аз суханони Асад ранҷидан нашояд, балки ӯро ба суҳбат ҷазб намуда ақлу фаросат ва тарзи муҳокимаву муколимаашро фаҳмидан лозим. баъд аз ин муҳокима чини пешонияш барҳам хӯрд. чаро ту ин хел гумон мекунӣ? пурсид Мерган бо табассум. охир ту ба фикрам дар ин бора таҷрибае надорӣ? агар одам ҳар як чизро таҷриба карда фаҳмиданӣ шавад, барои ин 1000 сол умр бинад ҳам боз камӣ мекунад. аз табассуми падараш ва аз он ки дар чунин мавзӯи нозук суҳбат доранд андаке шарм карда ва боз ба нақши дастурхон чашм духта ҷавоб дод Асад. ба фикри ман инсон 99% дониши худро аз мушоҳида, мулоҳиза ва муқобилаи ҳодисоти гуногун ҳосил мекунад. ана ман ҳам дар ин бора баъзе мушоҳида ва мулоҳиза дорам. ана барои мисол ҳамсоя духтарамон Бертаро мегирем. вай то ки дар дили падараш иштибоҳе боқӣ намонад, қасдан ин духтарро мисол овард.
عیناً کلی شادی برین. آنها خیلی بسیار بودند. کلی شادی به آنها اشاره کرده با افتخار می گفت انا همه‌اش از آنی من. بزرگ خان از کاری کردهش باز هم بیشتر پشیمان شده با جهل به زمین تف کرد و از راهش برگشته به سوی چایخانه روان شد. خیر، یک چایnik چای می نوشد و باز به یگان ماشین راهگذر سوار شده به زرگر خواهد رفت. چایخانه چی بزرگ خان را شناخت. برابری به چایخانه وارد شدن دویده به پیشوازش آمد و به آغوش کشیده گرم و جوشان احوال پرسی کرد. بزرگ خان هم چایخانه چی را شناخت. چایخانه چی یکی از مخلصان پدرش صمد دوتاری بود. صمد دوتار و رباب را نغز می نواخت و هنری حافظی هم داشت. در ایام بچگی بزرگ خان هر هفته بیگاهی جمعه به خانه اشان به نزد پدرش می آمد. آنها همراه خوراک می خوردند، چای می نوشیدند و بعد صمد دوتار یا ربابش را می گرفت و بزمی خاصه که در آن از بیگانگان تنها بزرگ خان شرکت کرده می توانست آغاز می یافت. صمد رباب می نواخت و جمال خان با دایره اصول را نگه می داشت. صمد اول مشقی را می نواخت و بعد به مشق دیگری گذشته با آواز شیردار خود به سرودن آغاز می کرد. جمال خان در وقت گرفتن اوج به صمد هم آواز می شد. بعد از 4-5 سرود تنفس می کردند و جمال خان دیوانی را از اشعار متقدمان به دست گرفته با آهنگ کششدار خواندن می گرفت. صمد کله‌اش را به یک سوی خم کرده با دقت گوش می کرد و اگر شعر معقول می شد خواهش می نمود که تکرار کند. بعد به رباب ناخون زده می سنجید که شعر به یگان آهنگی به او معلوم موافق هست یا نه. اگر موافق باشد از جمال خان التماس می نمود که آن شعر را با خط واضح و روشن رو بردار کرده دهد. در آن وقتها رزق و روزی صمد از پس حافظی بود. بنابراین کوشش می نمود که رپرتواری خود را تیز تیز نو کرده استد. سال 1937 گوش بزرگ خان صدا داده بود که کسی در بزم از شدت رشک به صمد با عرق سرمه داده است. وی اصلا گمان نداشت که حافظ مشهور گلی سری سبد توی و بزمهای کاشانه و دهات گرد و اطراف آن به چایخانه چگی مشغول است. آه بلا تگیرم بزرگ خان، گفت چایخانه چی بزرگ خان را از آغوشش رها کرده. انا دیدار به دیدار رسید. کاش که ایشان جمال خان زنده می شدند و این قد و بست را می دیدند. اشک دور چشمان صمد حلقه زد. از قعر دل بزرگ خان یک احساس مفهومی حزن‌انگیز پیچ خورده به بالا به سوی چشمانش می برآمد. صمد با پشت دست چشمانش را پاک کرد. خدایا، خود ایشان جمال خان، همان چشم، همان ابرو، همان قد و بست و همان شکل و شمایل. 4-5 نفر چایخور که در یک کنج چایخانه می نشستند پسر جمال خان بودن شخص نوارد شده را فهمیده به نزدش آمدند. باز آغوش کشی، واخوری و احوال پرسی. بعد چایخوران به نزدشان کشاله کرده بردند. او با یادی وطن می کرده دیه، گفت جوان مرد توتی بریتی که در تن گیمناستیارکای و گلیفه رنگ پریده و در پای موزه کرز داشت. معلوم بود که به قریبی خدمت حربی را ادا کرده به زادگاهش برگشته است. جوان توتی برود با تبسم مهربانانه پرسید: یا مسافرت حالا هم به دلتان نزده است؟ زد برادر، زد، گفت بزرگ خان از لطف و مهربانی های آدمان ناشناس سخت به رقت آمده. که گفت که وطن گرد و اطراف آتشدان مامای کس نیست؟ مگر در دیگر جای مردم با وی اینقدر لطف و مهربانی می کردند؟ چایخانه چی یک لعلی به دست که در بالای آن 2 نان جزگی و 1 کاسه مربای و 1 کاسه نشالله بود به نزد چایخوران آمد. او با بزرگ خانه روز دیدار به دیدار می رسیدگی هم بودسته؟ گفت او آه کشیده و زانوی بزرگ خان را سیله کرده. مرا شناختید؟ پرسید با تبسم جوان مرد توتی برود. نه می بخشید، گفت بزرگ خان خجالتمندانه
گویا در حق این جوانمرد مهربان ناسپاسی کرده باشد. کنی به خاطر آرید در صنف 5 و 6 همراه کی می نشستید؟ بزرگخان به فکر فرو رفت. با وجود این به خاطر آورده نتوانست که در صنف 5 و 6 همراه کی می نشست. به نظرش چنین می نمود که هیچگاه کودک نبود، هیچگاه تحصیل نمی کرد، هیچگاه شریک درسی نداشت. دایما همین خیل جوانمرد ناکام و بی پول بود. انا حالا همراه آدمان مهربان در سری دسترخوان پر از ناز و نعمت نشسته است، اما فکرش با پول بند، چون که در وقت خیستن به بالای لعلی 2-3 سوم پرتافتن لازم، اما در جیب او یک پولی پوچک هم نیست. آره، همراهانش به این راه نخواهند داد و خود چایخانه‌چی هم پولی او را نخواهد گرفت، اما عزت نفس و غرور جوانمردی این را طلب می کند. کنی به خاطر آرید با کی به کوه گلگون رفته بودید؟ لقمه داد جوانی توتی برود. در این وقت بزرگخان به خاطر آورد که در سن 12 سالگی بسیار میخواست که به قله کوه گلگون برآید. در آن وقتها از فرط کودکی و کمعقلی به نظرش چنین می نمود که اگر به قله کوه گلگون برآید، از آنجا تمام دنیا هیچ نباشد نصف دنیا را خواهد دید. از بس که تا حال از دیه بیرون نبرآمده بود، برای تنها به راه برآمدن جرأت نمی کرد. بنابراین از همپرتش احد با اصرار التماس می نمود که او را همراه خود به کوه گلگون به نزد پدرش که در آنجا چوپانی می کرد ببرد. احد هر بار جواب می داد که حالا اولی بهار است، بنابراین هوای کوهستان سرد است و چیزی جالبی دقت ندارد. تابستان در وقت تعطیل حتما همراهش به گلگون خواهد برد. با وجود این روز دیگر بزرگخان باز التماسش را تکرار می نمود، چون که در آن وقتها آرزوی به قله کوه گلگون برآمدن در دلش چنان نفوذ پیدا کرده بود که روحش را نه شب آرام می گذاشت و نه روز. بزرگخان شبها خواب می دید که او در قله کوه گلگون است و در زیر پایش در آن سوی کوه گلگون دشت‌های فراخ و بحرهای ناپیدا کنار دامن پهن کردند و همه آنها از اینجا چون کف دست روشن و واضح نمایانند. در دشت‌ها رستنی و درختانی عجیب که بزرگخان تا حال امثال آنها را ندیده است می رویند و آدمانی عجایب شکل و عجایب لباس با آلات و ماشین‌های عجایب که امثال آنها را نیز ندیده است مشغول کارند. در بحرها کشتی‌های عجایب شکلی که به صورت قوی سفید شباهت دارند در رفت آیند. بعد از خیلی وقت مردم کشتزارها و کشتی‌ها بزرگخان را می بینند و همه از کار دست کشیده و کف دستانشان را به چشمانشان سایبان کرده به سویش چشم می دوزند و او را شناخته دست جنبانده به نزدشان دعوت می کنند. هوی بزرگخان، به نزد ما بیا، ما کیها باز به تو انتظار. و بزرگخان از فراز کوه به شیب آن می دود، ناگه به سنگ پیش پای خورده به جریه می افتد، جر چقر و بیتگ. و بزرگخان چنین می نماید که حاضر کک به تگ جری زده میده میده می شود. پرواز خیلی وقت دوام می کند. بزرگخان احساس می کند که دلش حالا نه در صندوق سینه‌اش بلکه در گلویش گوپ گوپ در زدن است. در آخر گلدراز زنان به تگ جری می زند. از خواب بیدار شده می بیند که از بالای کت به زمین افتاده است. احد در آخر به اصرار جورش تاب نآورده راضی شد. آنها در یکی از روزهای استراحت و میانشان دوتایی نان بسته با اجازه مادرهایشان راه گلگون را پیش گرفتند. تا باششگاه چوپانان اندکی مانده بود، فقط از تنگی دوستخانه گذشتن لازم بود. پیرهه باریک بود. احد پیشا پیش و بزرگخان از قفای او قدم میزد. آنها با تنگی تخمیناً 60-70 قدم راه پیمودند و ناگه چشمشان به جانوری عظیم جثه سیرپش می افتاد که لوندانه قدم مانده به استقبالشان می آمد. احد که در پیش بود پیشتر از جورش این جانور را دید. خیرس! فریاد زد او و بزرگخان را به سوی شخت داده پیرهه را خالی کناند و به قفایش نگاه نکرده چون باد زده از تنگی بیرون آمد. بزرگخان هم مدهوشانه به او پیروی کرد. در درآمدگاه دره 3 سفیدار قامت می افراختند.
аҳад бо як чолокии ҳайратангез гурбавор ба танаи дарахт часпида ба шохи баландтарини он баромад. Бузургхон низ ҳамин тавр кард. вақте ки таппиши дилашон андаке пасанда шуд ва ба ҳуш омаданд, аз болои сафедор ки аз он ҷо тамоми тангии дӯстхона намоён буд, роҳро аз назар гузаронданд, вале дар он ҷо ҷондоре наменамуд. бо вуҷуди ин, онҳо барои аз болои сафедор фаромадан ҷуръат намекарданд. қариб 2 соат дар он ҷо монданд. офтоб ба қуллаи кӯҳи гулгун ҳам расид. дар он ҷо андаке таваққуф кард. баъд бо дили нохоҳам ба паси он ғелида рафт. ҳаво бо тадриҷ торик мешуд. аз кӯҳ шамоли сард мевазид. шамол то рафт шиддат мегирифт. акнун сафедор чун гаҳвора ба ин суву он сӯй рафта меомад. дили онҳоро тарсу ваҳм пахш мекард. бузургхон беихтиёр ва беист алҳамро такрор менамуд. аҳад ба ӯ пайравӣ мекард. ногаҳ аз дур сиёҳие намоён шуд. акнун тамоми аъзояшон чун барги сафедор дир меларзид. бузургхон қариб буд ки аз ҳуш рафта аз шохи дарахт сарнагун шавад. вай бо зури ирода навъе карда тарсу ваҳмашро пахш намуд. баъд аз чанд сонияе фаҳмиданд ки он сиёҳӣ аспакиест. зуд ба танашон мадор ва ба чашмонашон нур дамид. аспакӣ байтори калхоз будааст. вай онҳоро ба сағрии аспаш савор карда ба назди чӯпонҳо бурд. чӯпонҳо саргузашти онҳоро шунида хуб хандиданд. баъд шикамашонро сер кунонда хобонданд. фардо пагоҳӣ баъд аз ношто бузургхон ба аҳад таклиф намуд ки ҳамроҳ ба қуллаи гулгун бароянд. аммо ҷӯрааш хастагиро баҳона оварда ин таклифро қабул накард. бинобар ин маҷбур шуд ки танҳо ба роҳ барояд. то чошт афтону хезон ва гоҳе гаваккашон роҳ паймуда ва ба обу арақ ғӯтида дар охир ба қуллаи гулгун расиду аз кори кардааш пушаймон шуд, чунки аз болои кӯҳи гулгун на танҳо нисфи олам, ҳатто ягон деҳаеро ҳам дидан мумкин набуд. дар паси он кӯҳи боз ҳам баландтаре қомат афрохта буд. аз болои гулгун танҳо паҳлӯи офтобрӯя ва санглохи ин кӯҳ намоён буд. бузургхон аз барбод рафтани орзуву умеди кӯдакона ва барҳадар рафтани меҳнати худ сахт хафаю маъюс шуда аз қуллаи кӯҳ фаромад ва дигар ихтиёри кӯҳнавардӣ накард. шумо романи гузашти айёми нависандаи халқии тоҷикистон ҷумъа одинаро дар қироати ҳунарпешаи халқии тоҷикистон нуруллоҳи абдулло аз силсилаи хониши бадиӣ шунидед. анҷоми гуфтори ҳафтум.